बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति बोलने से पहले हम दादाजी को याद करें, लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ें और फिर हम अपने संकल्पों में जो ताकत है उस ताकत से बेहद की परम शांति बोलें। बहुत पावर आ जाएगा और निसंकल्प अवस्था भी बनेगी। तो जो ये दुनिया है, 5 तत्वों की दुनिया, मैंने वाणी में बताया था कि दुनिया ये पानी है और बेहद की दुनिया है दूध। तो पानी की तो दुनिया है, वो तो एक बूंद भी नहीं है, तो वो तो महासागर है, बेहद के बेहद का महासागर, जिसके अंदर वायुमंडल में चुंबक है, पूरे वायुमंडल के अंदर चुंबक ही चुंबक है, पारस ही पारस है। लेकिन दादाजी की याद के बिना वो पारस हमारे पास नहीं आ सकता, हमारी आत्मा को टच नहीं कर सकता। हमारी आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़े बिना वो पावर हमारे अंदर नहीं आ सकती। तो चाबी है, उस शक्तियाँ लेने की चाबी है दादाजी। दादाजी के बिना वो पावर नहीं आ सकता। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जो हमारा जो पूरा मल्टीवर्स भी है, तो ये एक राई के दाने से भी छोटा है, तो वो कुछ भी नहीं है माँ शक्तियों के सामने। बाप भी आज विशेष बच्चों को विशेष भाग्य देख हर्षित होते हैं। जो बापूजी को जानते हैं, विशेष बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं उनको विदेशी भी कहा जाएगा, डबल विदेशी भी कहा जाएगा, क्योंकि विदेश से आई हुई आत्मा है ना, ऊपर से आई हुई आत्माएं। तो ऐसी आत्माओं को विदेशी आत्माएं भी कहा जाएगा। तो अभी आगे बहुत अच्छा वाक्य आएगा वाणी के अंदर। आज मैं लास्ट में याद प्यार दे दूंगी बच्चों को, अभी मेरे दिमाग में से निकल गया। बाप भी आज विशेष बच्चों का विशेष भाग्य देखकर हर्षित हो रहे हैं। कोने कोने से, विदेश के कोने से भी निकलकर अपने घर में पहुंच गए, अपने बाप के पास। तो इन बच्चों को देखकर बापूजी भी खुश होते हैं। अब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो बच्चों को अपने ठिकाने पर आया देखकर, सर्व आशाएं पूरी होती हुई देखकर बाप भी हर्षित होते हैं। विदेशी ग्रुप की विशेषता क्या है? विदेशी बच्चों की विशेषता क्या है? विदेशियों को देखकर बाप भी विदेशियों की विशेषता देखते हुए विशेष हर्षित होते हैं, क्योंकि भले मेजॉरिटी भारतवासियों की ज़्यादा है। भारतवासी माना 9 लाख आत्माएं, मेजॉरिटी भारतवासियों की ज़्यादा है, लेकिन अब विदेशी कहलवाएं वह क्या कहे जाते हैं। तो मेजॉरिटी में जो पहली क्वालिटी है, आने से ही पतंगे मिसल क्षमा पर जलकर मर जाना, उसमें फिर सोचना नहीं, सुना, अनुभव किया और चल पड़े। जो विदेशी बच्चे हैं वो जो बेहद के बेहद का ब्रह्मांड है उसकी अनुभूति कर लेते हैं, और दादाजी के ज्ञान की जो दादाजी ज्ञान देते हैं उसकी अनुभूति करते हैं। तो अनुभव के कारण वो सोचते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, आने से ही पतंगे मिसल क्षमा पर जल मर जाना, इसमें फिर सोचना नहीं, सुना, अनुभव किया और चल पड़े। तो विदेशियों में यह क्वालिटी भारतवासियों से विशेष है। भारतवासियों में ये क्वालिटी नहीं है। भारतवासी पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर बाद में स्वाहा होंगे। तो विदेश से जो निकली हुई आत्माएं हैं उनकी क्षमा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेषता है। समझा? जैसे कोई दूर बैठे हुए तड़पन में हो
और ऐसी तड़पती हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाए तो ऐसी तड़पती हुई आत्माएं मेजॉरिटी रूप से विदेशी ग्रुप में दिखाई देती है। समझा? अपनी विशेषता को पतंगा होने के कारण ऑटोमेटिकली उनका पुरुषार्थ याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। क्या? जो डबल विदेशी बच्चे हैं, बापू जी को जानने वाले, बापू जी को पहचानने वाले झटके से पहचान जाते हैं, तो उनका पुरुषार्थ याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं है, इसलिए फंस जाते हैं। आप लोग कब, क्यों, क्या का क्वेश्चन करते हो। देखो कितना स्पष्ट लिखा है, माया के वार से हार खाने वाले हो या सदा विजयी हो। माया को हार खिलाने वाले हो, ना कि खाने वाले। तो विदेशियों को बाप की विशेष लिफ्ट भी है। जिस लिफ्ट की गिफ्ट के कारण फांस जा रहे हैं, इस विशेषता को सदा कायम रखना। क्यों और क्या के क्वेश्चन के बजाय सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते और हर कर्म संकल्प को उसी परमाणु स्वरूप में लाओ। जब त्रिकालदर्शी हो तो फिर क्यों और क्या क्वेश्चन समाप्त हो जाना चाहिए ना। तो सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो। सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। जैसे तत्व योगी सदा यही लक्ष्य रखते हैं कि तत्व में समा जाए, लीन हो जाए, लेकिन यह कब अनुभव नहीं करते। इस समय नॉलेज के आधार पर तुम समझते हो कि बाप की याद में समा जाना, लवलीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसी को कहते हैं एक की याद में खो जाना। इसी को कहते हैं लव में लीन हो जाना। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चों को बेहद की माँ का दिल से बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। परम शांति। పరం శాంతి. బేహద్దు పరివారంలకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బేహద్దు శక్తిని నిస్సంకల్ప స్థితితోటి పొందవచ్చు. ఈ పంచతత్వాల ప్రపంచం నుంచి అతీతంగా బేహద్దు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళవచ్చు. అది విధానం ఎలా వెళ్ళాలి అనే విధానాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు మాది, దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ పరం శాంతి మాట్లాడటంతో ఫస్ట్ దాదాజీ యొక్క స్మృతి అనేది వస్తుంది. లైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించబడుతుంది. తరువాత మన యొక్క సంకల్పాల్లో శక్తి వస్తుంది. ఆ యొక్క శక్తితోటి బేహద్ పరం శాంతి అని మరలా మనం అంటే ఆ పవరు విశ్వం మొత్తంలో వైబ్రేషన్ రూపంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. బేహద్ పరం శాంతి స్టేజ్లో ఉంటే నిస్సంకల్ప స్థితి కూడా వచ్చేస్తుంది. పంచతత్వాల ప్రపంచంకు అతీతంగా వెళ్ళటము అనేది జరుగుతుంది. నేను అవ్యక్తవాణిలో చెప్పినటువంటి విషయము, ఈ ప్రపంచమంతా నీళ్లు, బేహద్ ప్రపంచం పాలు అని నిన్న చెప్పాను కదా. నీళ్లు అంటే స్థూల ప్రపంచం, పాలు అంటే బేహద్దు ప్రపంచం. అసలు ఈ స్థూల ప్రపంచం కూడా ఆ బేహద్దు ప్రపంచంలో ఒక్క బిందువంత కూడా లేదు, అంటే అంత తక్కువ ఉన్నది. అది బేహద్దు మహాసముద్రం లాంటిది, అనంత విశ్వం. బేహద్కే బేహద్దు విశ్వం, అందుకనే దాన్ని బేహద్కే బేహద్ మహాసాగరం అనే అనాలి అక్కడున్న పవర్ని. దీని లోపలే అయస్కాంతం యొక్క వాయుమండలం పవర్ ఉంది. పూర్తిగా వాయుమండలం లోపల అయస్కాంతం యొక్క పరం లైట్, పరం శక్తి అనేది ఉంది. పారస్ బంగారం లాంటి పవర్ పరుసు వేదిలాగా ఉంటుంది. దాదాజీ యొక్క స్మృతి లేకుండా ఆ పరుసు వేది మీ దగ్గరికి రాదు. మీ యొక్క ఆత్మ కూడా దాన్ని టచ్ చేయలేదు. మీ యొక్క ఆత్మ మరియు పరమాత్మ యొక్క కనెక్షన్ జోడించకుండా ఆ పవర్ అనేది మీ లోపలికి రానే రాదు. ఇదే తాళం చెయ్యి. ఏదైతే మీరు
ఈ తాళం చేయితోటి శక్తులు తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో తప్పకుండా దాదాజీతోటి కనెక్షన్ అనేది జోడించాల్సిందే. దాదాజీ లేకుండా పవర్ కూడా, దాదాజీతో కనెక్షన్ లేకుండా పవర్ కూడా రానే రాదు. ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయం అంటున్నారు మా. దీనితోటే మనము పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్ వరకు కూడా పరివర్తన చేయగలుగుతాం. ఇది ఒక ఆవగింజంత ఉంది మన బ్రహ్మాండం. ఆవగింజ ఎంత ఉంటుంది? గింత. మన అనంత విశ్వం ఎంత ఉంది? బేహద్దు ఉంది. కాబట్టి ఆ మహాశక్తులను ఎదురుగా ఈ యొక్క శక్తి దేనికి పనిచేయవు. బాపూజీ కూడా ఈరోజు విశేషమైన పిల్లల యొక్క విశేష భాగ్య రేఖల్ని చూసి సంతోషపడుతూ ఉన్నారు. బాపూజీకి తెలుసు బేహద్దు విశేషమైనటువంటి ఆత్మలు, బేహద్దు భాగ్యశాలి ఆత్మలు అని. ఎవరైతే మరి బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్లను స్వదేశీ అని అంటారా, డబుల్ విదేశీ అని అంటారా? డబుల్ విదేశీలు. డబుల్ విదేశీ అంటేనే రెండు గోడల్ని దాటుకొని బేహద్దులోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళ మీద ఎవరి యొక్క ప్రభావం ఉండదు, వీరు ఎవరికి ప్రభావితం కానే కారు. ఇలాంటి ఆత్మలుని కూడా విదేశీ ఆత్మలు ఏమీ చేయలేరు. విదేశీ అంటే మరి ఒక గోడను దాటి బీకే నుండి అడ్వాన్స్కి వచ్చిన వాళ్ళు విదేశీయులు. అయితే విదేశీ విధర్మీలు అయిపోయారు వాళ్ళంతా. డబుల్ విదేశీయులు తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేస్తారు అని మురళి పాయింట్ ఉంది. కాబట్టి ఇది చాలా మంచి మహావాక్యం. అవ్యక్త వాణి లోపల మంచి మంచి పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఈరోజు నేను లాస్ట్లో స్మృతి జ్ఞాపకం అనేది మరలా మీకు కలిగిస్తూ ఉంటాను. నా బుద్ధిలో ఏదైతే వస్తూ ఉందో అది మీ అందరికీ చెప్పదలుస్తాను అంటున్నారు మా. ఈరోజు విశేషమైన పిల్లలుని కూడా బాపు చూసి సంతోషపడుతూ ఉన్నారు. మూల మూలల్లో, విదేశాల యొక్క మూల మూలల నుండి బయటపడిన వాళ్ళు తమ ఇంటికి చేరుకున్నారు. బాపు దగ్గరికి రావటము అంటే మీ సొంత ఇంటికి వచ్చినట్లు, బాపు ఇంటికి వచ్చినట్లు. బాపిల్లే మీ ఇల్లు. బాపు ఇంటికి వచ్చినటువంటి తన సొంత పిల్లల్ని చూసి తండ్రి కూడా ఖుషి అవుతున్నారు. ఎంతవరకు అయితే బేహద్దు జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేరు అంతవరకు ఇక్కడ వరకు చేరుకోలేరు. ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారో వారికి గమ్యం అనేది, ఠికానా అనేది లభించింది. అందుకని గమ్యానికి చేరుకొని తండ్రిని పొందిన ఇంటికి వచ్చినటువంటి పిల్లల్ని చూసి తండ్రి ఖుషి అవుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడికి రావటంతో పిల్లల యొక్క సర్వ ఆశలు కూడా పూర్తవుతాయి. ఇలాంటి పిల్లల్ని చూసి తండ్రి ఖుషి అవుతూ ఉన్నారు. విదేశీ గ్రూపు విశేషమైన వాళ్ళు. విదేశీ పిల్లలు యొక్క విశేషత ఏంటి అంటే బాపు కూడా విదేశీనే. అంటే తన దేశం కాదు, ఇది తన లోకము కాదు, పరాయి దేశం, పరాయి ఇల్లు అంటారు కదా. అదేవిధంగా ఎవరైతే వారి ప్రదేశం కాని ప్రపంచంలోకి ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళని విదేశీయులు అంటూ ఉన్నారు. అందుకని విదేశీయుల్ని చూసి విశేషించి హర్షిస్తూ ఉన్నాను అని బాపూజీ చెప్తూ ఉంటారు. మనం కూడా విదేశీయులము ప్లస్ డబుల్ విదేశీయులము. విదేశీయులము అంటే మన ప్రపంచం ఇది కాదు, మనం బ్రహ్మాండ వాసులం కాదు, యూనివర్స్ వాసులం కాదు, మల్టీ యూనివర్స్ వాసులము కాదు. బేహద్దుకే బేహద్దు పరం లైట్ తోటి, బేహద్దుకే బేహద్దు కళల ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పవర్ తోటి రచయించబడిన వాళ్ళం, అక్కడి నుండి వచ్చిన వాళ్ళం. ఇకపోతే భారతవాసీలు అనగా 9 లక్షలు. మెజార్టీ భారతవాసీలే ఎక్కువగా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు విదేశీయులు అని ఎవరిని అనబడుతున్నారు, ఎవరవుతారు అని అంటే మెజార్టీ ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఆత్మల్లోకి రావాలి అంటే దీప పురుగులాగా ఆ దీపానికి ఆకర్షితమై మరజీవ కావాలి. ఆ దీపానికి ఆకర్షితమై దాంట్లో పడి చనిపోతుంది అది. ఆ విధంగా అనుభవం పొంది భగవంతుడి కోసం సర్వస్వ త్యాగిగా బలిహారమయ్యేటువంటి పిల్లలు, బేహద్దు విశేషమైన పిల్లలు. వీళ్ళు ఇక ముందు వెనక ఏది ఆలోచించడం కూడా ఆలోచించలేరు. ఏదైతే విదేశీ పిల్లలు ఉన్నారో బేహద్దుకే బేహద్దు బ్రహ్మాండం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు
తప్పకుండా ఈ అనుభవాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరెవరైతే మరి దాదాజీ జ్ఞానం తీసుకుంటూ ఉన్నారో, ఏదైతే బాపూజీ దాదాజీ జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారో దాని యొక్క అనుభూతిని వీళ్ళు పొందుతూ ఉంటారు. అనుభవం యొక్క కారణం వల్ల దీప పురుక్కి బలిహారం అవ్వాలి అంటే ఇంక ముందు వెనక ఆలోచించరు. ఏం చేస్తారు? పూర్తిగా స్వాహ అయిపోతారు, సమాప్తం. వాళ్ళ యొక్క అస్తిత్వాన్ని సమాప్తి చేసుకుంటారు. ఇక ఆలోచించేదేమీ లేదు, అనుభవం చేసుకోవాలి. విదేశాల్లో కూడా ఈ క్వాలిటీ ఉంది విశేషంగా. భారతవాసీలైతే ఇంకా విశేషమైన ఆత్మలు. భారతవాసీలకు ఈ క్వాలిటీ అనేది లేదనుకుంటున్నారా? తప్పకుండా ఉంది. అయితే ఎవరైతే మరి భారతవాసీలు అంటే కుంభకర్ణులు లాంటి వాళ్ళు, బీకేలో ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్లకు ఈ విశేషత ఉండదు. వాళ్ళు క్వశ్చన్ వేస్తూ ఉంటారు, ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకని? స్వాహ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందో అని. విదేశాల నుండి ఎవరైతే బయటపడిన వాళ్ళు ఆలోచించరు. పరంజ్యోతి పరమేశ్వరుడు వచ్చాడు, భూమి మీద ఉన్నారు, మరి క్షమ ఆ పరంజ్యోతి ఉన్నది అంటే దీప పురుగులాగా వెళ్ళి స్వాహ అయిపోయే విశేషత వారి దగ్గర ఉంటుంది. దూరంగా కూర్చునే వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటారు, స్వాహ అయ్యేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, చూసి తిరిగి ప్రదక్షిణం చేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటుంటారు. ఇలాగా మరి ఎవరెవరు దేంట్లో మెజారిటీగా ఉన్నారో అని చూస్తే మెజారిటీ రూపంలో విదేశీ గ్రూపే ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంది. అర్థమైందా? తమ విశేషత ఏమిటో దీప పురుగులాగా ఆల్మైటీ అథారిటీకి ఆటోమేటిక్గా స్వాహ అవ్వటానికి పురుషార్థము, స్మృతి మరియు సేవ తప్ప వాళ్ళకి ఇంకేమీ కనిపించదు. అందుకనే డబల్ విదేశీ పిల్లలు అని అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీని తెలుసుకోవటం, బాపూజీని గుర్తించటం, వెంటనే అర్థం చేసుకోవటం, ఇక స్మృతి సేవలో బిజీగా అవ్వటం. స్మృతి తప్ప వాళ్ళకి ఇంకొకటి ఏమీ పట్టదు. అంతగా సేవలోనూ స్మృతిలోనూ ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. ఇది మంచిదే, ఈ బంధన కూడా మంచిదే, ఇరుక్కుపోవటం కూడా మంచిదే. ఇది ముక్తిని, జీవన్ముక్తిని ఇచ్చేది. మీ అందరికీ కూడా ఎప్పుడు ఏమిటి అనే క్వశ్చన్ లేదు కదా. చూడండి, అన్నీ స్పష్టంగా రాసి ఉన్నాయి ఇక్కడ. మాయ యుద్ధంతో ఓడిపోయినటువంటి వాళ్ళు మరి ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. మాయని జయించినటువంటి వాళ్ళు సదా విజయులుగా ఉంటారు. మాయకు ఓటమిని చవి చూపిస్తారు. మాయ ఓడిపోతుంది వీళ్ళ ముందు. మరి విదేశీయులు బాపుకు విశేషమైనటువంటి లిఫ్ట్, విదేశీ ఆత్మలకు బాపు యొక్క విశేషమైనటువంటి లిఫ్ట్ కూడా ఉంది. లిఫ్ట్ యొక్క గిఫ్ట్ ఉన్న కారణం వల్ల ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క విశేషతోటి సదా స్థిరంగా ఉంటారు వాళ్ళు. ఎందుకు ఏమిటన్న క్వశ్చన్ ఉండదు. సదా మాస్టర్ త్రికాలదర్శి స్టేజ్లో ఉంటూ ప్రతి కర్మ సంకల్పము దాని అనుసారంగా స్వరూపంలోకి తీసుకొచ్చి చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే త్రికాలదర్శిగా అవుతారో క్వశ్చన్లన్నీ సమాప్తం అయిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకని? భూత భవిష్యత్తు వర్తమానము ఆది మధ్య అంత్య జ్ఞానం మొత్తం తెలిసిన తర్వాత ఇక క్వశ్చన్ ఎందుకు, క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఎందుకు? సదా మాస్టర్ త్రికాలదర్శి స్థితిలో మీరు కూడా స్థిరంగా ఉండండి. సదా మిమ్మల్ని మీరు ఏక్ బాపు దూసరా నా కోయి, బాపు స్మృతిలో పూర్తిగా మిమ్మల్ని మీరు ఇముడ్చుకోండి. బాప్ సమానంగా అవుతూ వెళ్ళండి అని మా చెప్తూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా తత్వయోగి సదా ఇదే లక్ష్యం పెట్టుకుంటారు, అనగా ఇమిడిపోవాలి, లీనమైపోవాలి అని. ఇది వారికి అర్థం కాదు, పూర్తిగా బేహద్దు జ్ఞానం తెలియదు. ఇమిడిపోవటము, లీనమైపోవటము అంటే వాళ్ళ అస్తిత్వాన్ని కోల్పోవటం అనుకుంటారు. ఇది స్టేజ్కి సంబంధించింది, స్థితికి సంబంధించింది. ఈ సమయంలో నాలెడ్జ్ యొక్క ఆధారంతో మీరు గ్రహించారు. భక్తి మార్గంలో తత్వయోగులు ఇమిడిపోవాలి, మోక్షం కావాలి, ముక్తి కావాలి అనే అస్తిత్వం కూడా వద్దు మాకు అనేటువంటి స్టేజ్లో ఉంటారు. వారికి జ్ఞానం లేదు. ఇక్కడ మీకు జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో బాపు యొక్క స్మృతిలో ఇమిడిపోవటం, లవలీనం అవటం ఏంటో మీకు తెలిసిపోయింది. మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోవటమే ఇమిడిపోవటము, కనుమరుగవటం. దీన్నే అంటారు ఒక్కని స్మృతిలోనే లీనమైపోవటము అని. లవ్ లీన్ స్థితి
లవ్ లీన స్థితి అంటూ ఉంటారు దీన్నే. కాబట్టి ఈ స్టేజ్లో పిల్లలు ఉంటే తప్పకుండా మీ యొక్క స్టేజి అనేది బాప్ సమాన స్థితి అనేది వస్తుంది. బేహద్ పవర్ అనేది పొందగలుగుతారు. బేహద్కే లాడ్లే ప్రియాతి ప్రియమైన పిల్లలకి బేహద్దు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన చాలా 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 ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. परम शांति बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానంతో మీరు బేహద్ జ్ఞానాన్ని అన్ని క్వశ్చన్స్కు సమాధానాలని సమాప్తం చేసుకోగలుగుతారు. మాస్టర్ త్రికాలదర్శిగా ఇటువంటి స్టేజ్ కూడా మీకు వస్తుంది. కాబట్టి లవ్లీన స్టేజ్లో మీరు ఉండి మీరు మీ యొక్క సంపూర్ణ గమ్యానికి చేరుకునేటువంటి మార్గం దీని ద్వారా మీకు లభిస్తుంది. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ పెట్టేటువంటి వీడియోలు మీ నోటిఫికేషన్ మీ ఫోన్కి వస్తాయి. అన్నీ ఓపెన్ చేసి చూడండి. మీ యొక్క గమ్యం ఏంటో, లక్ష్యం ఏంటో, మీ సాధన ఏంటో, ఎక్కడికి చేరుకోవాలో అక్కడికి చేరుకోవటానికి తప్పకుండా ప్రయాణానికి ఒక అడుగు వేయండి. మీరు ఒక అడుగు వేస్తే పరమాత్మ తండ్రి 1000 అడుగులు వేయిస్తారు. ఆయన వెంట పెట్టుకొని తీసుకుని వెళ్తారు. అమ్మా నాన్న యొక్క పాలనలో బేహద్ పరివారం యొక్క తోడుగా మీరు ఉంటూ మన గమ్యానికి మన యొక్క మూల స్థానానికి చేరుకోగలుగుతాం. నమస్తే. పరం శాంతి.